असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लो अल्लाह सोहणे दा सोहना सोहना रंग कि कल जो असी वीडियो बना रहे सा उदों ठंडिया हवावां आईया और बारिश शुरू हो गई और खासी तेज़ बारिश हुई पर अद्धा घंटा हुई बारिश और लेकिन अभी ਉਹਦੇ ਨਾਲ खासा फ़र्क पै गया टैंपरेचर से लेकिन उस तो बाद फिर धुप निकल आई और रात तक गर्मी रही और उस तो बाद अज पेशन गोई सी कि ठंडिया हवावां चलणगियां धुप बदल रहणगे लेकिन टैंपरेचर जिहड़ा वे काफ़ी घट जाएगा कल 34-35 तक शायद इत्थे गया वे लेकिन अज जिहड़ा वे 19 रहना वे पेशन गोई है लेकिन ठंडिया हवावां दस रही ने कि अज से धुप बदल हो रहा वे लेकिन बहुत अच्छी हवा जी चल रही है ना ये बूटे भी अल्लाह ने जोड़ा कुदरत का शाहकार ने जोड़े दरख्त ने कि अल्लाह पाक साढ़े लिए ऐसे ठंडिया हवावां और ऐसे पैदा कर देंदा वरना इंसान तपिश के नाल ही दुनिया ख़त्म हो जाए तो बस मैं निकल आई है मेरी आवाज़ जी रात मेरे फिर गले खासी तकलीफ रही क्योंकि कल पोलन बहुत हाई गया ना तो पोलन जा जाके गले च इन्नी स्वैलिंग हो गई सी कि फिर वही हो गया मसला जिवें 2-3 दिन पहले होया सी हूँ सुबह भी उठ के मैं गरारे किए ना देखो धुप निकल आई है नाल ही इस तरह सुबह का धुप बदल का सिलसिला जारी है तो बस मैं निकल आई बाहर बास से मैं भी नहीं आनी है ना कि पोलन से निकलना नहीं चाहिए लेकिन है कि अंदर बंदा गर्मी विच या सर्दी विच भी पूरा दिन अंदर रहेगा तो बस वो अजीब जा हो जाता है एक गेड़ा मैं ला लेनी होनी आ ग्रोसरी आई है असी ग्रोसरी नूं समेटांगे कोल्ड ड्रिंक आई है हालांकि कोल्ड ड्रिंक तो खासी अजकल मैं कोशिश कर रही है बचन की लेकिन फिर भी एक आध दफ़ा तो पीती ही जाती है और इन्होंने दिनों से गर्मी की वजह से खासा असी मशरूबात पीते हैं तो एसीडेड वाली ब्रैड आई है बनानाज तो अंडाज तो ऑयल आया वे यह जड़ा आया एयर फ्रैशनर और भी बाथरूम च रखने वास्ते वे और यह जड़ा वे दही और नाल जड़ा वे किचन टॉवल और जड़े की कहते स्टील वूल दुध जड़ा चीज़ा खास खास जी मैं याद आई है सा जे LD स्टोर तो जी आती है ना या टेस्को तो वो ने बाकी देसी स्टोर का समान फिर अलग आता वे साडा असी बैठ चुके इत्थे अज खाण पकाण दा माफ़ी चाहनी हाँ कि अज खाण पकाण का काम ज़्यादा नहीं है बस मैं राशन वगैरह समेटना वे और असी जाना है राफे हाउस जाने तो पहले असी जाना वे टीके मैक्स निकलना इस तो भी जल्दी बस करके ना नाश्ता और मैं बैठ गई हाँ कि अज कोई ज़्यादा क्लिप वगैरह नहीं लाने क्योंकि अज राफे की मम्मा की बर्थडे वे तो असी गर्मी की शिद्दत की वजह ना रोज़ सोच रहे कि चलो कल गर्मी घट होएगी फिर मैं जावांगी क्योंकि बहुत गर्मी से मेरी हिम्मत नहीं हो रही सी बाहर निकलने की लेकिन वही कहते हूँ तो सिर से तलवार लटक गई है अज हम बर्थडे भी अज हम लेट नहीं कर सकते मौसम कदरे बेहतर हो गया लेकिन बिल्कुल वो तो नहीं है लेकिन कदरे बेहतर हो गया अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वरना बहुत ज़्यादा 3-4 दिन गर्मी रही है और अज आखिरी दिन ने समझो कल तो कहते हैं कि टैंपरेचर गिरना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं उत्थे जाना टीके मैक्स जल्दी खुमाश ने कहा मैं उठ के तुहानूं लै जावांगा उतों फिर असी राफे हाउस चले जाना तो मैं कि मैं अपना जरा चलो असी साड़ी डांगा ना होवे तो असी गलबात करिए रात भर फिर वही मैनू साह आ क्योंकि मैनू अस्थमा का वैसे ही मसला वे ना कि मैनू इनहेलर मैं डेली यूज़ करनी है 2 इनहेलर मैनू दिते हैं डॉक्टर ने एक तो मैं डेली करना है चाहे मैनू अटैक होवे या ना होवे और एक जड़ा वे या फिर ऐसा वे कि जो तुहानूं अटैक हो जाए तो फिर तुसीं वो कर लवो वो अजकल वो दोनों इस्तेमाल कर रही है लेकिन वो बस पोलन बहुत ज़्यादा सी ना तो इस तो वैसे काफ़ी अरसे बाद मैनू ए वाला होया जड़ा ए वाला अटैक होता पोलन के नाल वैसे हो जाता मैनू खुशबू के नाल रात को सुते पे हो गया किसी टाइम कोई खास बात खुशबुआ ऐसी यानी कि होंदे ही मैनू फौरन इस तो मैं ज़्यादा परफ्यूम शॉप पर जानी है ना तो मैं परफ्यूम वगैरह नहीं खुशबू करती तो बस खुशबू आना मैंने बड़ा शदीद हो जाता वे तो धुएँ ना हो जाता वे कि बस से जाओ जो पाकिस्तान में रहनी सा तो बस में लोग बैठ के सफ़र करते हैं और मैं भी बस च बैठी होनी सा तो फिर लोग सिगरट पी रहे होंगे ने वो फिर दम घुटता सी तो लेकिन है कि बस इस तरह चीज़ा ना मैनू हो जाता वे तो चलो जी हम ठीक है और एक बीमारी ही अल्लाह वालों और उन्होंने असी चलो एहतियाती तदाबीर हैगी ने अजकल तो इनहेलर वगैरह कर लेंदे हो एंटी एलर्जी गोली खा लेंदे हो
ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਰਮਲ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਸਕਾਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਸਕਾਰਫ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਸਾਰੇ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਾਰਫ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਮਲਮਲ ਕਾਟਨ ਟਾਈਪ ਕੱਪੜਾ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਤਬੀਅਤ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਰੱਖੇ। ਸਰਸਾਮ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਨ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵਰਨਾ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਸਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਕਿ ਸਰਸਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੀਲ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾਈਆਂ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਤਨਹਾਈਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਲਵਲੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਓਲਡ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤ ਜਾਂ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਭੇਜਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅੰਬ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹਦਵਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਈ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਦਵਾਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੀਲ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਤ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਇਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖਾਲਾ ਆਪਕੋ ਹਰ ਬਾਤ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੈਸੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਂ, ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ मैं फिर एक गाना गुनगुना देनी होनी सा। वो कैसे ओ माय गॉड कि आपको इतने गाने कैसे याद हो सकते हैं। असं क्या साढ़े जैसे हाथी मेरा साथी, गाने भी साढ़े साथी ने, साढ़े तन्हाइयां ने। तन्हाई की अक्सर रातों में, तन्हाई की अक्सर रातों में हम जिक्र तुम्हारा करते हैं, हम जिक्र तुम्हारा करते हैं। तन्हाई की अक्सर रातों में, तन्हाई की अक्सर रातों में। तो लो बई भोंडे अंदाज च गाना पेश कर दिता गया शील की खिदमत में। माफ़ कर दियो, गले की हालत जी है ना, वो कह रही है कि बई तू रह नहीं दे, तू यो जी मेहरबानी ना ही कर तो चंगा है। लेकिन असी भी तुहाडा दिल रखना चाहते हैं कि असी कहने कि चलो कोई गल नहीं, असी दोस्त बैठे हैं, भोंडी आवाज़ है कुछ है, असी बस आपस च शुगल मेला ही लाना होंदा वे। तो शमा चौधरी कहते मेरे बड़ा पसीना भी आंदा। बस वाकई मैं भी तुहानूं कह दिता मौसम बदल गया वे, हले कोई नहीं बदलिया, गर्मी बड़ी भी मैनूं भी लगदी ते कालिया जो मैं पाकिस्तान जावां तो फिर मेरा की हाल बने, मैनूं यह समझ नहीं आ रही। तो शमा चौधरी कहते पे वालेकुम अस्सलाम, आज तो एक लम्हे में आसमान का
मिजाज ही बदल गया। पलक झपकते ही गर्मी की जगह ठंडी हवा और बादलों ने ले ली। ये अल्लाह की कुदरत का हसीन मंजर है। तो बहुत शुक्रिया शमा, तुसीं लिखिया वाकई में कुदरत के रंग निराले ने और अल्लाह पाक जिहड़ा ना वो जो चाहे वो कहते ना या कादिर हो कि वो बेशक जिहड़ा ना वो जो चाहे वो कर सकता है। तो के बेगम कहते पे ने अस्सलाम वालेकुम सिस्टर कि उन्होंने साड़ी सेहत वास्ते दुआवां कीतियां ने। बहुत शुक्रिया के बेगम तुहाडी मुहब्बतां दा कि तुसीं साडे विहड़े च आंदे हो। तो नायला का भी एक कॉमेंट आया सी, नायला का भी कॉमेंट लभ रही हाँ कि वो नायला का कॉमेंट कितने गवाच गया, वो नहीं पे मिलता। इस तरह जी तुसीं सारे जड़ा ना, चलो मैं दोबारा तो देख रही हाँ कितने गया नायला का कॉमेंट। चलो असी चेक कर रहे हैं दोबारा। तो कोई नायला ने भी कॉमेंट आई लिखिया सी, बड़ा अच्छा उन्होंने कॉमेंट लिखिया सी, लंबा सारा उन्होंने कॉमेंट सी। तो मैं कैसे उस पढ़ांगी लेकिन राती में नज़र आया, हम नज़र नहीं आ रहा, मैं दोबारा चेक करनी है। तो तुसीं शील क्या कि तन्हाइयां के बारे च गल करियो, शहनाज शेख दे और सीरीयल दे शोहरा आफाक ड्रामे जड़े ने ना PTV तो नशर होंदे सन, बड़े खूबसूरत ड्रामे। और क्या कहते हैं इन्ने अच्छे कि फैमिली के नाल बैठ के तुसीं ड्रामे देख सकते सो कि हसी मजाक भी होंदा सी, उहदे च कोई करैक्टर ऐसा होंदा सी कि थोड़ा मिजाह के हवाले नाल भी। तन्हाइयां विच भी देखो तुसीं कि वो जिहड़ी उन्हां दी एक जिहड़े घर काम करन वाले दो मुलाजमीन सन और उन्होंने दरमियान ही नोक झोंक चलती होंदी सी, मिजाह का अंसर उहदे विच आ जांदा सी। इस तरह साफ सुथरे ड्रामे और शस्तगी होंदी सी अल्फाज विच भी, और बड़ा ख्याल रखा जाता सी अपनी रवायत का, अपनी चीज़ों का कि फैमिली ने बैठ के ड्रामा देखना। अज तुसीं देखो मैं बिल्कुल ड्रामा देखना छड़ दिता है। पाकिस्तानी ड्रामे ने किसी टाइम बड़े धूम मचाई सी और असी सुनने होने सा उस जमाने में कि इंडिया में भी जी ना सड़क सुनसान हो जाए कि उत्थे भी नशरियात देखिया जांदियां सन। तो पाकिस्तान भी जो ड्रामे का टाइम होंदा सी सड़क सुनसान हो जांदियां सन, लोग ड्रामा बैठ के देखते सन। इन्ना अच्छा पावरफुल स्टोरी और अदाकारी गेटअप उस तरह होंदा सी, जो करैक्टर का होंदा सी ना डिमांड उस हिसाब नाल जिहड़ा ना उन्होंने किया जाता सी, पेश किया जाता सी। अगर गरीब लड़की दिखाई है तो वाकई गरीब लड़की होंदी सी, उसकी हालत तो पता चल रहा होंदा सी भावें कितनी वड्डी एक्ट्रेस होंदी सी। लेकिन वो अगर मॉडर्न दिखाइए तो मॉडर्न भी फिर वो बड़े अच्छे, लेकिन और लुक अच्छा दिखाया जाता सी, अच्छे कपड़े, लेकिन मतलब ऐसा अपने आप को नुमाया नहीं किया जाता सी, वलगैरिटी नहीं होंदी सी उहदे विच कि बड़ा मॉडर्न दिखाने का मतलब ही होंदा कि नंगे होकर अपने आप को पेश कर दो। तो इस तरह बड़ा अच्छा ड्रामा सी और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कहानी होंदी सी, अदाकार जानदार अदाकारी करते सन। तो वो तन्हाइयां तो अपने जबान का उरूज से ड्रामा सी बई। शहनाज शेख की अदाकारी और मासूमियत, उस देखो कोई मेकअप एक्स्ट्रा नहीं है। मरीना खान ने भी उस ड्रामे को बड़ा कि कहते हैं शोहरत पाई है और बहुत ड्रामा हिट होया सी कि इन्ना साफ सुथरा ड्रामा सी। इन्होंने अगे फिर बहुत कामयाबियां हासिल की, लेकिन इन्ना सादगी वाला हुसन और जी चीज़ा सन ना कि तुसी बयान नहीं किया जा सकता। शहनाज शेख को देखने वास्ते लोग दस असी लड़कियां हो के सानू शहनाज शेख उधर मुंडिया ने तो पसंद करना ही सी बई शहनाज शेख को असी इन्ना पसंद कर रहे होंगे कि कितना हसीन चेहरा और कितनी प्यारी बेसाख्ता अदाकारी, चेहरे से एक मासूमियत। मरीना खान भी देखो अपने करैक्टर के हिसाब न कि थोड़िया अच्छी खुशहाल घर दियाँ बच्चियाँ दिखाई गई जिन्होंने सहूलत भी हासिल सन। लेकिन देख लो कितने तू कोई ऐसा गंदा सीन या ऐसे कपड़े कुछ नज़र नहीं आएगा। तो आजकल ड्रामा इस तो हकीकत तो बहुत दूर चला गया वे कि ड्रामा जड़ा भी वो सिर्फ एक फैशन शो का नाम रह गया। एक गरीब लड़की है, ਉਹਦਾ घर वाले का कोई हाल नहीं है और वो लेकिन उस लड़की के वाल कर्ल भी पे हुए ने और डाई भी हुए ने वाल, उन्हें बड़े फर्शी शलवार भी पाई हुई है, उन्हें मेकअप भी किया होया। लेकिन घर में अब्बा जी को खाण को पैसे है नहीं है, भरा बेचारा नौकरी वास्ते तलाश कर रहा या खुद नौकरी की तलाश में, घर च बड़े बुरे हालात ने। लेकिन बच्ची नेल्स भी बंधे हुए ने और मैनू हकीकत समझ नहीं आता दिमाग बनाने वाले के दिमाग कितने गए ने ਜਿਹੜੇ ड्रामा हदायत देंदे ने वो की सोचते हैं कि राइटर की लिख रहा है। बस व्यूज़ का चक्कर है सारा, हर कोई कहता व्यूज़ मिल जाए
ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਵੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ ਵੇ, ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੱਗ ਸੀਨ ਔਰ ਐਸੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਈ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕవ్ਵਾ ਚੱਲਾ ਹੰਸ ਕੀ ਚਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਭੂਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਂਸ ਰੋਕ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਰੀ ਵਿਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਵੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਡਰਾਮਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮੰਮਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਇਲਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, अब मिल गया जी। और लिखते ने वालेकुम अस्सलाम। अज तो हो गई मैंगो ही मैंगो। अज मैंगो मिल्क शेक का दौर आवे। बेशक शुक्र है अल्लाह पाक का, मौसम अच्छा हो गया। लाहौर में भी कल बारिश हुई, दिल बाग बाग हो गया। मेरे वालिद जी को क्रॉकरी खरीदने का बहुत शौक था, मेरे पास भी इनकी लाई हुई कुछ क्रॉकरी महफूज है, यादें वाबस्ता इनसे। शबीर हुसैन साहब ने सरसाम का जो कहा है इसे ब्रेन इन्फ्लेमेशन कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा। एहतियात बेहतर है, अल्लाह पाक सेहतमंद जिंदगी नसीब फरमाए, आमीन। तो उन्हें नाल एक फुल भेज दिता वे। नायला ने फुल भेज दिता, एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए सोनिए नी सोनिए। तो एक फुल मोती दा मार के जगह। तो नायला ने कहा कि मेरे को मेरे वालिद की जी ना खरीदती हुई कुछ क्रॉकरी हैगी, ये जी क्रॉकरियाँ या कुछ चीज़ां साड़ियाँ यादां ने, एक माँ बाप की मुहब्बतां दे जन्ना वो गवाह ने कि साढ़े माँ बाप साढ़े कितनी मुहब्बत करते सन कि उन्होंने अपनी इस्तात मतलब जेब विचों अपनी ख्वाहिशां मार मार के साड़ियाँ मावां साढ़े वास्ते जहेज इकट्ठा करदियां सन। वाफर पैसा नहीं होंदा सी, लेकिन उन्होंने पैसों विचों ही औरतां ने पैसे बचा के बच्चियां दे जहेज इकट्ठे करने होंदे सन। मेरी अम्मी भी इस तरह करती सी। काला वड्डा सारा एक ट्रंक सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कपड़ा कोई सूट लैके रख देना। किसी ने कभी मेरी ताई अम्मा आते होंगे सन मलेशिया तो, मेरी खाला आते सन मलेशिया तो, अच्छे अच्छे अम्मी नूं सूट मिलते सन कि पा लो। लेकिन मेरी माँ ने कभी भी सुहा के नहीं पाया सी। वो कह उन्होंने अपन 4 ਧੀਆਂ नज़र आदियाँ सन कि मैं इन्हों भेजना वे। उस वाफिर मिकदार च इस तरह नहीं होंदा सी कि हर चीज़ खरीद लवो तुसी, तो फिर उन्होंने सूट रख देने कि चलो काम आएंगे तुहाडे। तो इस तरह औरतां पैसे बचा बचा के भी कुछ कपड़ा लैके रख दिया सन, कभी कुछ रजाइयां के कवर लैके रख दिते, कभी कोई पाना लैके रख दिता। बच्चियां वालियां मावां नूं बड़ी फिक्र होंदी सी कि असीं बच्चियां नूं भेजना वे। ते थोड़ा बहुत जमाने के हिसाब के नाल जो अपनी हैसियत कुछ ना कुछ, बच्चे नूं कभी कोई खाली नहीं भेजता। इस तो कुछ ना कुछ माँ बाप जरूर उन्होंने देंगे। वो फिर चीज़ां जड़ियां ने वक्त के नाल नाल बेशक पुरानियां हो जांदियां। अज हुण इन्नी अच्छी अच्छी चीज़ां आ गई ने,
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਸੌਸਪੈਨ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਚਕੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੀਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਚਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਐਡੀ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੀਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਚਾਹ ਬਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਈ ਅੰਮੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੇਚਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਚਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਨੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾੜ ਵੂੜ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਐਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਦੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਕਰੋਕਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਹਯਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਬਦਲ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਵੇ ਰਾਫੇ ਦੀ ਮੰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਰੈਸਿਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਕੋਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਂ ਪਰਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਹੋਣੀ, ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੰਮਾ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂਗੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਰਾਡਾਲ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਪੈਰਾਡਾਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਫਾ ਉਹ ਵਾਵਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਧਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਪੇਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬਸ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੁਪੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਖਾਸੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਤੇਲ ਲਿਆਵੋ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਈਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਲਵਰ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਈਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਐਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੱਲਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਟੁਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਮਲਦੇ ਸਾਂ, ਅੰਮੀ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਗਲਾ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਕੇ ਛੋਟਕੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜੋਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ 3 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹਕੀਮ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ। 3 मील पैदल चल के हकीम को पहुंचे और हकीम ने ऐसा नब्ज़ देखी, ऐसा करके अम्मा कहते साड़ी नब्ज़ देखी और क्या कि भी तुसी ऐसा करो घर जाके ना इमली ते आलू बुखारे का जड़ा ना शरबत बना के पियो। तो वो अम्मा कहते कि हाय अल्लाह साढ़े दिल ते क्यामत गुजरियां, 3 मील असी पैदल गए तो उन्होंने कहता कि शरबत जना बना के पियो। वो कहते असी फिर आके गर्मी का बुखार से या किसी बहरल उन्होंने फिर वही किया कि हकीम इस तरह यह चीज़ां दसते होंगे सन, दवाई बहुत घट देंदे होंगे सन। हकीम हुरां ने आखिया हौली हौली टुरना, हकीम हुरां ने आखिया हौली हौली टुरना, टप बैठी हकीम जी चुबारे वाली कंद, हो गई हकीम जी मैं अगे नालों तंग। हकीम हुरां ने आखिया दाल फुलका खाना, हकीम हुरां ने आखिया दाल फुलका खाना, खा बैठी हकीम जी मैं गोभी गोश्त बंद, हो गई हकीम जी मैं अगे नालों तंग। गाना मैंने पता नहीं कितों याद आ गया, हकीम के जिक्र के नाल ही ਅਸੀਂ शादी ब्याह ते गाने ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਲਾਣਾ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬਈ ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਿਲਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੁਜ਼ਨ 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 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਮਾਰਨੀ, ਬੈਠਣਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਢੋਲਕੀ ਮੰਗਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜਾਣੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਨਾ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਾਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਖਦੜਾ ਝਾੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਨਹਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੌਜੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਜੂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਫਰੋਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਯਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਪਸੀਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਸਮੇਟੀਏ, ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਬੈਗਸ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।